सुप्रभात पिलामाने आजी आमे भूगोल विषयर प्रथम अध्यायर द्वितीय पाठ शिला और खनिज विषय रे आलोचना करिबा। एथिरे मुख्यतः आमे आलोचना करिबा शिलार प्रकार भेद और शिला सृष्टि प्रक्रिया विषय रे। ता सहित आमे एहा मध्य जानिबा जे आम जीवन रे शिलार व्यवहार केउठारे होउची। अच्छा पिला माने तुमे माने कहि परिबो केउ ग्रह रे जीवन संभव? हाँ पिला माने पृथ्वी रे जीवन संभव। पृथ्वी आम बासस्थान। एहा एक चलनशील ग्रह। एहार उपर और भीतर अंश रे सदा सर्वदा परिवर्तन लागी रहिछि। अच्छा पिला माने तुमे माने केबे जानिबा पई चाहिचो पृथ्वीर भीतर अंश केउथिरे गढ़ा? पृथ्वीर भीतर अंश रे कौन सबु अछि? चलो पिला माने आज आमे एई सबु विषय रे जानिबा। पिला माने तुमे जानिचो आम पृथ्वीर अभ्यंतर केते गुडा स्तर द्वारा गठित। पियाज पाखुडा भଳି एही स्तर गुडिक गोटिए परि गोटिए रहिछि। पृथ्वीर अभ्यंतरर स्तर गुडिक हेला भूत्वक, मांटाल एवं कोर। कोर अंशटी पुणी दुई भागरे विभक्त जेपरि अंतःकोर ओ बाह्य कोर। सबा उपर स्तर को भूत्वक बोली कुहा जाए। एहा पृथ्वी को ढांकी रखि थाए। एही कठिन स्तरटी सबुठारु पतला। महादेश तले थिबा भूत्वकर गभीरता प्राय 50 किलोमीटर। तेबे महासागर तले एहार मोटे मात्र 5 किलोमीटर। पिला माने तुमे जानिचो कि पृथ्वी रे केतोटी महासागर अछि? ठीक कहिलो पिला माने पृथ्वी रे 5टी महासागर अछि। भूत्वक शिला रे गठित। खनिज पदार्थ मिश्रण रे शिला सृष्टि होई थाए। शिला गुडिकर रंग, आकार और गठन भिन्न भिन्न होई थाए। भूत्वक शिला को मुख्यतः 3 गोटी श्रेणी रे विभक्त करा जाइछि। जेपरि आग्नेय शिला, स्तरीभूत शिला ओ रूपांतरित शिला। पिला माने आमे प्रथमे आलोचना करिबा आग्नेय शिला विषय रे। भूत्वक तळे शिला तरल बा अर्धतरल अवस्था रे थाए। एहाकू माग्मा कुहा जाए। बेले बेले माग्मा भूपृष्ठ आड़कू प्रभावित होई थाए। भूपृष्ठ रे माग्मा को लाभा कुहा जाए। लाभा क्रमे शीतल और कठिन होई आग्नेय शिला रे परिणत हुए। पिला माने तुमे जानिचो प्रथमे सृष्टि होइथिबा कारणरू आग्नेय शिला को प्राथमिक शिला बोली मध्य कुहा जाए। आग्नेय शिला साधारणतः दुई प्रकार यथा निस्रबज आग्नेय शिला ओ अंतर्भेदी आग्नेय शिला। निस्रबज आग्नेय शिला कौन पिला माने? बेले बेले केतेक ज्वालामुखीरू अति उत्तप्त तथा तरल माग्मा भूपृष्ठ रे लाभा आकार रे जमा हुए। एहा शीघ्र शीतल और कठिन होई जाए। भूपृष्ठ रे सृष्टि एही शिला को निस्रबज आग्नेय शिला कुहा जाए। एही शिला गुडिक छोट छोट रेणु द्वारा गठित। बासाल्ट शिला एक निस्रबज आग्नेय शिला। प्राचीन मंदिर जेपरि महाराष्ट्र रो एलोरा रे थिबा कैलास मंदिर बासाल्ट शिला रे निर्मित। किंतु पिला माने
ବେଳେ ବେଳେ ମାଗ୍ମା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ ଓ ଭୂମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତଳ ଓ କଠିନ ହୋଇ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା କୁହାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାରର ଶିଳାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ଫଟିକ ବା ଦାନା ରହିଥାଏ। ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଶିଳା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା। ଆଜିକାଲି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ରୋଷେଇ ଘର ତିଆରି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଶିଳାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟି କାହାର ଛବି କହିପାରିବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଚକି ଓ ଶିଳପୁଆ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କମି ଯାଇଛି। ଗହମରୁ ଅଟା ଓ ମସଲା ଇତ୍ୟାଦି ବାଟିବା ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏମାନେ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଶିଳାରେ ନିର୍ମିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା ବିଷୟରେ। ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳାକୁ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳାଖଣ୍ଡ କାଳକ୍ରମେ ଫାଟିଯାଇ ଛୋଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଭୂମିରୁ ଗଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବା ପରସ୍ପର ସହ ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଶିଳା ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି, ବାଲି ବା ଧୂଳିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଗୋଡ଼ି, ବାଲି, ଧୂଳିକୁ ଜଳସ୍ରୋତ ଓ ପବନ ଆଦି ସହଜରେ ବୋହି ନେଇ ସ୍ତର ସ୍ତର କରି ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ଜମା କରନ୍ତି। କାଳକ୍ରମେ ଏଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ହୋଇ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶିଳାକୁ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ବା ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା କୁହାଯାଏ। ବାଲି ପଥର ଏକ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା। ବାଲୁକା ରାଶି କଠିନ ହୋଇ ବାଲି ପଥରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କର ମୃତଦେହର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବା ଜୀବାଶ୍ମ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଶିଳାର ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା। ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ଭୂତ୍ୱକ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଓ ତାପ ପ୍ରଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଓ ତାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗ୍ନେୟ ଓ ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳାର ରୂପଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଓ ଏମାନେ ଏକ ନୂତନ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା କୁହାଯାଏ। କେତେକ ଶିଳା ଯଥା କର୍ଦ୍ଦମ ଶିଳା ଓ ଚୂନପଥର ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଓ ତାପ ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ଲେଟ୍ ଓ ମାର୍ବଲରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ସ୍ଲେଟ୍ ଓ ମାର୍ବଲ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳାର ଉଦାହରଣ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଯେପରି ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ରୂପାନ୍ତର ଶିଳା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଖୋଣ୍ଡାଲାଇଟ୍ ଶିଳାରେ ନିର୍ମିତ, ଯାହାକି ଏକ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କିଏ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛ? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଶିଳାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ। ଶିଳା ଆମର ଅତି ଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ। କଠିନ ଶିଳାଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା, ଗୃହ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗୋଡ଼ି ବା ବାଲି ଗରଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରି ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଯେପରି ପିଠୁ, କିତକିତ୍, ଗିଟି ଆଦି ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ କେବେ ଗୋଡ଼ି, ବାଲି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଖେଳ ଖେଳିଛ? ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କଣ ସବୁ ଜାଣିଲେ? ଆମେ ଆଜି
ପୃଥିବୀ ଅଭ୍ୟନ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶିଳା ଯେପରି ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା, ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା, ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା, ନିସ୍ରବଜ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା, ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଶିଳାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଓ ସାମଗ୍ରୀ କେଉଁ ଶିଳାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିର୍ମାଣରେ କେଉଁ ଶିଳା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି? ଗ୍ରାନାଇଟ୍, ଲାଲ ବାଲି ପଥର, କୋଚିଲା ପଥର, ମାର୍ବଲ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିର୍ମାଣରେ ଲାଲ ବାଲି ପଥର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ମାର୍ବଲ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିଳା? ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା, ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା, ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା, ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା। ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାମାନେ। ମାର୍ବଲ ହେଉଛି ଏକ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା। ଆରେ ବାଃ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ତ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଛ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ନିମ୍ନରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମ କାମ ହେଲା ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଓ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଶିଳା ବିଷୟରେ ଲେଖି ଆଣିବ। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବୁଝିପାରିବା ପରେ ତୁମେମାନେ ଆମ ପରିବେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶିଳା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।